नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम्। प्रश्न नंबर 264। साधक जीव ने अस्थि नास्तिना ज्ञान थी शू लाभ थाय? छेल्ला 3 प्रश्न अनेकांत थी संबंधित था। जैन दर्शन सम्यक अनेकांतवादी तथा सम्यक एकांतवादी ना समूह रूप सम्यक अनेकांतवादी दर्शन है। सम्यक अनेकांतनु नाम प्रमाण है, सम्यक एकांतनु नाम नय है, मिथ्या अनेकांतनु नाम प्रमाणाभास है अने मिथ्या एकांतनु नाम नयाभास है। जैन दर्शन ने नय अने प्रमाण मान्य है पण नयाभास अने प्रमाणाभास मान्य नहीं। एटला माटे ए छेल्ला 3 प्रश्न में ए बताव्युं के ज्यां ज्यां अनेकांत शब्दनो प्रयोग कर्यो होय ते समजवानुं के एनो अर्थ एकलो अनेकांत नथी, होई शके एमां सम्यक एकांतनो अंश पण छुपायेलो होय। कारण के कृपाळुदेवनुं आ वाक्य छे, सम्यक अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा आत्मानी उपलब्धिना अर्थे ज समजाववामां कहेवामां आव्युं छे। एनो अर्थ शुं के जैन दर्शन में ज्यां एम बताव्युं के आ पण सत्य छे ने आ पण सत्य छे, वस्तु नित्य अनित्य बंने रूपे होय छे एवुं कहेवुं ए पण आत्मा नित्य छे एवी अनुभूतिना लक्ष्ये ज कहेवामां आव्युं छे। जो नित्य आत्मानी अनुभूति न थाय तो वस्तु नित्य छे अने वस्तु अनित्य छे एवुं जे अनेकांतपणुं छे ए समजवाथी कई लाभ नथी। बात समजाणी? एटले अनेकांत स्वरूप ने समजीने पण जो तमे सम्यक एकांत स्वरूपी आत्मा सुधी न पहोंचो तो सम्यक अनेकांतनुं स्वरूप तो बधा कहे छे केवा रूपे के भाई आय साचुं छे ने आय साचुं छे। अने एवी रीते तो शास्त्र भणीने पण विद्वानो पण ए कहे छे अस्थि नास्ति एक अनेक शुद्ध अशुद्ध बधी रीते गुणभेद पर्याय भेद थी बधी रीते समजावे छे, पण ज्यां सुधी सम्यक एकांत स्वरूपी आत्मानी अनुभूति न थाय त्यां सुधी सम्यक अनेकांतनुं स्वरूप पण समज्या नथी। अने अहींया ए ज वात बतावे छे के साधक जीवने अस्थि अने नास्तिनुं ज्ञान होवुं जरूरी छे। तो शा माटे? सौथी पहेला ए के कोईपण अज्ञानी जीवने ए वात बतावाथी कोई लाभ नथी। कई के आत्मामां अनंत गुणो छे, आत्मा नित्य छे, आत्मा शुद्ध छे, आत्मा अनंत सुखनो स्वामी छे, आ बताववाथी अज्ञानीने कई लाभ नहीं। हूँ एने एम कहूं के आत्मानुं तमे ध्यान करो, आत्मामां स्थिर थाओ, आत्मा आवो ज्ञानवाळो छे के जेना एक ज्ञाननी एक समयनी पर्यायमां लोकालोक अने त्रिकाळवर्ती समस्त पदार्थो जणाई जाय छे, आवा आत्माने तमे जाणो तो ए कहे हूँ शुं काम जाणुं? नित्य आत्माने शुं काम जाणुं? हूँ ज्यां छुं त्यां खुश छुं। एटले सौथी पहेला एने ए वात बतावी जरूरी छे के तू वर्तमानमां सुखी नथी। एटले आत्मानी नित्यता बताव्या पेला एने पूतगलनी अनित्यता बतावी जरूरी छे। आ नित्यता ए एक पक्ष छे, अनित्यता ए बीजो पक्ष छे। आपणे जवानुं छे आत्मा तरफ अने ज्यांथी जवानुं छे ए पूतगलनी पर्याय तरफथी। એટલે બે વાત સમજજો કે શાસ્ત્રમાં નિત્ય અને અનિત્ય એ બંનેનું ચિંતન કરવાનું કહ્યું છે।
બંનેનો વિચાર કરવાનું કહ્યું છે. કૃપાળુ દેવે એમ કીધું કે આત્મા છે તે નિત્ય છે, એનો વિચાર કરો, અને વિચાર કરશો તો પામશો. તો કે નિત્યનો વિચાર કરવાનો કે અનિત્યનો વિચાર કરવાનો? કૃપાળુદેવ કે નિત્યનો વિચાર કરો. એ જ કૃપાળુદેવ 12 ભાવનામાં એ પણ કહે છે કે અનિત્ય, પહેલી જ ભાવના અનિત્ય ભાવના છે. અને ચિંતન ભાવનાનો અર્થ એ છે ચિંતન કરવું. તો કહે છે કે અનિત્યનું ચિંતન કરો. તો 12 ભાવનામાં અનિત્ય ભાવના છે, અને 6 પદમાં આત્મા નિત્ય છે વાળું પદ છે. તો અનિત્યનું ચિંતન કરવું કે નિત્યનું, કે બંનેનું? બંનેનું ચિંતન કરો. પણ જ્યારે અનિત્યનું ચિંતન કરો ત્યારે આખા જગતનું ચિંતન કરો, અને નિત્યનું ચિંતન કરો તો આત્માનું ચિંતન કરો. એટલે જ્યારે આ જગત આખું ક્ષણિક છે એ તો અનિત્યની વાત આવી, અને આત્મા એક નિત્ય છે એ નિત્યની વાત આવી. આ બંનેનું ચિંતન કરવાનું છે. એટલા માટે કારણ કે આપણે પૂદગલ દ્રવ્યમાં નથી અટક્યા. જ્યાં અટક્યા છીએ એ પૂદગલની પર્યાય છે, અને જ્યાં સ્થિર થવાનું છે એ સ્વદ્રવ્ય છે. પરની તો લેવાની છે પર્યાય, અને સ્વનું લેવાનું છે દ્રવ્ય. આપણે પૂદગલ દ્રવ્યમાં નથી અટક્યા, પૂદગલ દ્રવ્યની પર્યાયમાં અટક્યા છે. આપણે ગોળ સાથે કોઈ મતલબ નથી, ગોળમાં નથી અટક્યા, ગોળની મીઠાશમાં અટક્યા છે. કારણ કે એ મીઠાશ જતી રહીને પછી ખાટો થઈ જાય તો આપણે પછી ફેંકી દઈએ છીએ. એ પછી એ ગોળમાં અટકતા નથી. શરીરની તાવ આવે છે તો તાવ મટી ગયા પછી આપણને કઈ વાંધો નથી, પછી શાંતિ છે. તાવ આવે ત્યારે આકુળતા થાય છે, દુઃખ થાય છે, તો એ જે ગરમ પર્યાય છે એ ગરમ પર્યાયમાં દુઃખ લાગે છે. પૂદગલમાં અટકતા હોય તો પછી પૂદગલ દ્રવ્ય તો પછી પણ છે. સમજાણું? એટલે જેટલી પણ સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ, આ ચારેય ગુણોમાં નથી અટકતા, એ ચારેય ગુણોની પર્યાયમાં અટકીએ છીએ. કોઈને લાલ રંગ ગમે છે, કોઈને પીળો, કોઈને લીલો, કોઈને વાદળી. તો આ જે રાગ અને દ્વેષના ભાવ રંગમાં નથી, એને રાગ અને દ્વેષના ભાવ એને રંગમાં નથી, પણ રંગની જે એક સમયની પર્યાય છે એમાં રાગ દ્વેષના ભાવ છે. અને એ જ કારણ છે કે જે વર્તમાનમાં વાદળી છે એ પછી સફેદ થવાનો છે. એટલા માટે વાદળીમાં જે પર્યાય સ્થાપિત થઈ ગઈ છે કે આ સુખરૂપ છે, એ સફેદ થતા પછી તરત જ એનું સુખ પણ જતું રહે છે. એટલે પર્યાય ક્ષણિક છે પૂદગલની. એટલા માટે પૂદગલની પર્યાયના લક્ષ્ય માનવામાં આવેલું સુખ પણ એક ક્ષણ પૂરતું છે, એ ક્ષણિક છે. આત્મદ્રવ્ય નિત્ય છે એટલે, અને એ ટકીને રહે છે. એટલે આત્મામાં માન્યું સુખ જે છે એ સુખ પણ નિત્ય છે, પણ ટકીને રહે છે. એટલે બે વાત થઈ. એક બાજુ તો લેવાની પૂદગલ પર્યાય, અને બીજી બાજુ લેવાનું સ્વદ્રવ્ય. પર પર્યાય અને સ્વદ્રવ્ય. પર પર્યાય નો પરિચય અનાદિકાળથી છે, અને સ્વદ્રવ્યનો પરિચય આજ સુધી ક્યારેય થયો નથી. અને પર પર્યાયનો પરિચય છે એ પણ યોગ્ય, એ પણ બરાબર નથી. કારણ કે જે અનિત્ય પર્યાય છે એ અનિત્યમાં નિત્યની સ્થાપના થઈ ગઈ છે. અનિત્યમાં નિત્યની સ્થાપના કરી છે, એટલા માટે જે નિત્ય છે એનો વિચાર જ આવતો નથી. એટલા માટે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં એમ જ લાગે છે કે આ અહીંયા હું હંમેશા માટે છું, અહીંયા રહેવાનો છું, અહીંયા રહેવાનો છું, એની પછી અહીંયા નથી એવો વિચાર નથી આવતો. અને એવો વિચાર જેને આવે એને જ જે કીધું ને કે 3 લોકના કોઈ પણ પ્રદેશ પર રહેવાની તૈયારી એ આત્માની જ હોય, જેને આ વર્તમાન પર્યાયમાં એકત્વ સ્થાપિત ન થયું હોય, જેનું એક જ કાર્ય હોય, જેના 2 કાર્ય ન હોય. જમવાનું, ફરવાનું, બોલવાનું, ચાલવાનું, આવા જેના કાર્ય છે એ નિયમથી દુઃખી થવાનો છે. જેને એક જ કાર્યને પોતાનું લક્ષ્ય અને પોતાનો સ્વભાવ માન્યો છે એ હવે દુઃખી નહીં થાય. એ કાર્ય જાણવારૂપ છે. એટલે તમે અહીંયા શું કરો છો? તમે અહીંયા સાંભળો છો, પછી ચાલશો, પછી ગાડીમાં સફર કરશો, પછી ઘરે જઈને જમશો, પછી ઊંઘશો,
આવા અનેક ક્રિયાપદો, આવા અનેક કાર્યો જે આપણે પોતાના માન્યા છે અને એ બધામાંથી પોતાનું અસ્તિત્વ મટાવીને બધામાં એક જ કાર્ય જાણે છે. જાણવા 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 સિવાય બીજું કઈ કાર્ય હું નહીં કરું. અને એ જાણપણું પણ જ્ઞેયોનું નહીં, પોતાના સ્વભાવનું. પોતાના સ્વભાવના જાણ્યા સિવાય આજ સુધી મેં બીજું કંઈ કર્યું નથી. કારણ કે બીજાને જાણવામાં પણ દ્રષ્ટિ પાછી પર તરફ જાય છે. એટલે આ વાત ખાસ સમજજો, સમજવા જેવી છે કે હું શું કરું છું કે મેં કંઈ નથી કર્યું. મેં પરપદાર્થને માત્ર જાણ્યું. રોટલી તમે બનાવી કે ના? બનેલી રોટલીને તમે જમ્યા કે ના? હું આત્મા રોટલી બનાવતો પણ નથી, હું આત્મા રોટલીને જમતો પણ નથી. આ બે વાત પાકી. તો શું કરું છું કે હું આત્મા જે રોટલી એની યોગ્યતાથી બને છે એને જાણું છું. હું આત્મા જે રોટલી પોતાની યોગ્યતાથી પેટમાં જાય છે એને જાણું છું. આવું જે જાણનાર 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 એ હું છું. આવો જ્યાં સુધી વિચાર રહે છે ત્યાં સુધી પણ એ જીવ પરમાં અટકેલો રહે છે. એને અનુભૂતિ નથી થતી. એને સ્વભાવનો આશ્રય ત્યાં સુધી એ નથી લઈ શકતો. કારણ કે પહેલા જેવી રીતે પરમાં અટકતો હતો એવી જ રીતે પછી પણ પરમાં જ અટકે છે. પહેલા પરમાં અટકતો હતો કે હું રોટલીને બનાવવા વાળો છું, હવે અટક્યો છે હું રોટલીને જાણવા વાળો છું. પછી રોટલીને ખાવા વાળો છું, હવે ખવાઈ રહેલી રોટલીને જાણવા વાળો છું. એમ કરીને એ પરનો કર્તા બનતો હતો, હવે પરનો જ્ઞાતા બન્યો. પરનો કર્તા બનવામાં પણ સ્વભાવને પામ્યો નહીં અને પરનો જ્ઞાતા બનવામાં પણ સ્વભાવને પામ્યો નહીં, પોતાને પામ્યો નહીં. જ્યારે આત્માનો અનુભવ થાય છે ત્યારે એક પણ પરદ્રવ્ય દ્રષ્ટિમાં આવતું નથી. દ્રષ્ટિ અગોચર થવાનું નામ એ છે કે જગતમાં એ પદાર્થની સત્તા છે કે એ પદાર્થની સત્તા નથી, એવા બંને વિકલ્પ નીકળી જાય છે. ત્યારે આત્માની અનુભૂતિ થાય છે. પદાર્થની સત્તા છે અને પદાર્થની સત્તા નથી, એ બંને વિકલ્પ નીકળી જાય છે. જ્યાં સુધી મને એ વિચાર આવે છે કે તમે મારા મિત્ર છો, એવો વિચાર આવે છે. હવે પછી વિચાર કર્યો કે તમે મારા મિત્ર છો, એ વિચાર મારે કરવો જ નથી. તમે મારા માટે આ જગતમાં છો જ નહીં. તો તમે જ્યાં સુધી મારા માટે આ જગતમાં છો એવો વિચાર કરતો હતો એ પણ તમારો જ વિકલ્પ હતો. અને હવે તમે મારા માટે આ જગતમાં છો જ નહીં, એ પણ તમારો જ વિકલ્પ છે. એમાં તમારાથી હું હટ્યો નહીં. એવી રીતે રોટલીને બનાવવામાં પણ હું રોટલીમાં અટક્યો હતો અને હવે રોટલીને કરતા પણ મારે અટકવું નથી. બસ હું તો એનો જાણનાર. એમાં પણ હું એને પરમાં જ અટક્યો, સ્વમાં ન આવે. સ્વમાં આવવાનો અર્થ એ છે કે એની સત્તા જ મારા માટે રહી નથી. એટલે કે દ્વૈત, બેપણું હવે ઉત્પન્ન થતું નથી. બેપણું તો ત્યારે ઉત્પન્ન થતું હતું કે હું આત્મા જાણનારો અને આ જગતના પદાર્થો એ મારા જ્ઞેય. ત્યાં દ્વૈત ઉભો થતો હતો, જ્ઞાતા અને જ્ઞેય વચ્ચેનો. અને જ્યાં દ્વૈત ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં સ્વભાવનો અનંત ઘાત થાય છે. એટલા માટે, કારણ કે નારકીનું દુઃખ જે છે એ દુઃખ તો કંઈ નથી. 6 ઢાળામાં જે દુઃખ વાંચ્યું છે એ દુઃખ કંઈ નથી. તિલ તિલ કરે દેહ કે ખંડ, અસુર ભીડાવે દુષ્ટ પ્રચંડ, સિંધુ નીર તે પ્યાસ ન જાય, તો પણ એક ન બુંદ લહાય. આ નરક ગતિનું દુઃખ છે કે ત્યાં શરીરના તલતલ જેટલા ટુકડા કરી નાખે છે એક નારકી બીજા નારકી સાથે લડીને. હવે એક શરીર એના તલ જેટલા ટુકડા કરે તો એ ટુકડા અનંત નથી થઈ જવાના. હવે અહીંયા શું થયું કે પોતે તો અનાદિ અનંત, પોતે એક રૂપ છે આત્મા. પણ રોટલીને બનવાનો જાણનારો, ખાવાનો જાણનારો, ચાલવાનો જાણનારો, બોલવાનો જાણનારો, તો આવું જે જાણવાપણું જે નિત્ય હતું, જે અખંડ હતું,
આ એક એક સમયની પર્યાયમાં આવા વિકલ્પો કરી કરીને જાણવાપણું ખંડિત થયું અને આવી રીતે અનંત પર્યાય અત્યાર સુધીમાં વીતી એ અનંત ખંડ ખંડ રૂપે આજે અખંડ જાણપણાના અનંત ખંડ થયા. આનું અનંત ખંડનું નામ છે અનંત વિકલ્પ થયા. નારકીનું દુઃખ કઈ નથી, આ અનંત વિકલ્પોનું દુઃખ નારકી કરતા વધારે છે. એટલે આજે પોતાના સ્વભાવનો ઘાત થવો અને ખંડિત થવો એનાથી બીજું દુઃખ, મોટું દુઃખ કોઈ નથી. કારણ કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે ને એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન વડે જે સ્થૂળ પદાર્થ જાણવામાં આવે છે એને જ જાણે છે. જે સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે એને જાણવા તરફ એનો ઉપયોગ જ નથી જતો. જાણી શકે છે પણ જે વ્યક્ત છે એટલાને જ વાપરવા માંગે છે, જે ખજાનાનો ઉપયોગ કરવા માંગતો નથી. પોતાની પાસે કરોડોનો ખજાનો છે, 10 રૂપિયા લઈ નીકળે છે, 10 રૂપિયાને જ વાપરવાના પ્લાનિંગ કરે છે કે 10 વાપરવાના છે. બસ આમાંથી 2 રૂપિયાની હું આ શાકભાજી લઈશ, 2 રૂપિયાનું આ લઈશ, 3 રૂપિયાનું આમ લઈશ, એના વિચારોમાં અટકી ગયો છે. શક્તિ બીજી ઘણી બધી છે. એવી જ રીતે અત્યારે આ જે વ્યક્ત જ્ઞાન છે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. આ આંખેથી દેખાય એવું જ્ઞાન, કાનેથી સંભળાય એવું જ્ઞાન, નાકેથી સૂંઘાય એવું જ્ઞાન. તો જે વ્યક્ત જ્ઞાન છે એ વ્યક્ત જ્ઞાનનો જ ઉપયોગ કરવા માંગે છે. કારણ કે એને ખબર નથી કે અંદરમાં અનંત ખજાનો છે. એ અનંત ખજાનો પોતાને નથી અનુભવમાં આવ્યો. એનો વિચાર કરે કે જે ક્ષણિકપણાની પાછળ હું દોડ મૂકું છું એની કિંમત ચૂકવવી પડે છે. એ મફતમાં નથી મળતું. એક રસગુલ્લું પણ ખાધું છે, ભલે કોઈએ ખવડાવ્યું છે ને ખાધું છે, તો એ મફતમાં નથી ખાધું. એની કિંમત ચૂકવી છે. એની કિંમત દુઃખ ચૂકવ્યું છે. દુઃખની કિંમત ચૂકવીને એક ક્ષણનું સુખ લેવા તૈયાર છે. કારણ કે એક સમયનું આનંદ લીધા પછી એને દુઃખ જ દુઃખ છે. જાણે છે કે પરિગ્રહ ભેગો કરવો એ દુઃખ છે, પણ એ દુઃખને સહન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. કારણ કે એક ક્ષણનું સુખ એને લાગે છે. એક ક્ષણના સુખ માટે એ દુઃખની પણ એને તૈયારી બતાવવા તૈયાર ચાલશે, વાંધો નથી. કારણ કે એક નિત્ય સુખ અનુભવમાં આવ્યું નથી અને ક્ષણિક સુખ અનાદિકાળથી અનુભવમાં આવ્યું છે, એનો પરિચય છે. એટલે નિત્યમાં પુરુષાર્થ કરવાની ઈચ્છા, જો નિત્યનો પુરુષાર્થ કરવા માટે પણ જાય તો વર્તમાનના ક્ષણિક સુખનું બલિદાન આપવું પડે. અને એ બલિદાન આપવાની એને અત્યારે તૈયારી લાગતી નથી, એટલો પુરુષાર્થ નથી ઉપડતો. મૂળ પુરુષાર્થ જોઈએ. જાણવું 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 જે રહ્યું એ ધારા રૂપે છે, એને રાખવાનું નથી. પહેલી વાત તો એ, એટલે મોટો બોજ ઉતરી જશે. શું થયું કે જેટલા પણ રાગ થયા, દ્વેષ થયા, મારો જન્મ થયો, મરણ થયું, જે પરિભ્રમણ થયું, આ બધી એક આ બાજુની સામેની એક ક્રિયા જે પરમાં થઈ. અને પોતાનું કાર્ય એક જાણવાનું. મારે જ્ઞાતા રહેવાનું જ નથી. પહેલી વાત તો એ કે મારે જ્ઞાતા રહેવાનું જ નથી. કારણ કે જ્ઞાતા રહેવાની જયારે વાત આવે ત્યારે એને એટલી મોટી તકલીફ પડે છે કે અરે હવે મારે બસ જ્ઞાતા 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 જાણનાર 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 બસ બનીને રહેવાનું છે, જે એને બહુ અઘરું લાગે છે. કારણ કે અનાદિકાળની આદત એની કરવા પણ આ ઉપર છે. એટલે જ્ઞાતા મારે નથી રહેવાનું, જ્ઞાતા નથી રહેવાનું. જેમ પરમાં પરિવર્તનનું કામ નથી કરવાનું, એમ મારે જ્ઞાતાનું પણ જ્ઞાતા રહેવાનું પણ કામ નથી કરવાનું. આ બે કામ કરવા એ બહુ મોટું કરતાપણું છે. સમજાણું? છોકરાને મોટા કરવાનું કામ મારે નથી કરવાનું, એની રીતે થાય છે. અને અત્યાર સુધી મોટા થયા છે એની રીતે થયા છે. એવી રીતે જ્ઞાતા રહેવાનું નથી, જ્ઞાતાપણું ચાલુ જ છે અને એની પોતાની રીતે જ ચાલુ છે. મારે નથી કરવાનું. મારે તો એ જાગૃતિ રાખવાની છે કે આ જ્ઞાતાપણાની બાઉન્ડ્રીની બહાર હું ક્યાંય નથી.
જે જ્ઞાતાપણું ધારા પ્રવાહથી ચાલુ છે, મારે એને ઊભું નથી કરવાનું, મારે એને ટકાવી નથી રાખવાનું, મારે એને આગળ નથી વધારવાનું, એ જાણવાપણું ચાલુ જ છે. રસ મને કોનો છે? મહત્વની વાત એ છે. રસ જ્ઞાતાપણામાં છે કે રસ જ્ઞેયમાં છે? જે જ્ઞાતાપણું ધારા પ્રવાહથી ચાલી રહ્યું છે એ જ્ઞાતાપણા સિવાય જો જ્ઞેયમાં રસ છે તો જ્ઞેયના કરતા બનશો, જ્ઞાતામાં રસ છે તો જ્ઞાતાના કરતા બનશો. સહજ પ્રક્રિયા છે. એ જ વેદન છે. કારણ કે અત્યારે વેદન પણ પોતાનું જ થઈ રહ્યું છે. પરનું વેદન તો માન્યું છે. વેદન માન્યતાની ભૂલ છે, બીજી કોઈ ભૂલ નથી. માન્યતાની ભૂલ છે. અને માન્યતાની ભૂલ કેમ પકડાય? જેટલા અંશે તમને દુઃખનું વેદન થયું એટલે તરત જ તમે પરમાંથી હટી જાઓ. અત્યારે હું તમારી સાથે અહીંયા બેઠો છું અને મને દુઃખનું જેવું વેદન થયું એટલે હું સીધો જ ઊભો થઈને મારા ઘરે બેસી જાઉં, આ નિમિત્તથી દૂર જતો રહું. એમ નહીં, પરમાંથી હટી જાવ એટલે કે જે આ પરજ્ઞેયનો જ્ઞાતા બનવા જાઉં છું એ હટીને હું સ્વભાવ એકલા જાણપણાને જોઉં. એ જાણપણાને જોવાનો અર્થ એ કે એની દ્રષ્ટિમાં કોઈ વ્યક્તિ નથી. આ ગોળ અહીંયા પડેલો છે અને અહીંયા 5 લોકો છે. હવે 5 લોકો આ ગોળમાં 5 ગોળને 5 માંથી કોણ ખાશે એ વિકલ્પમાંથી બહાર નીકળીને એક જ વાત, ગોળ મીઠો છે. મારે જોર ક્યાં આપવાનું છે? ગોળના સ્વભાવ પર. ગોળ મીઠો છે. એને ખાનારા કોણ છે, ક્યારે ખાશે, કેવી રીતે ખાશે, એ કઈ નહીં. ગોળ મીઠો છે. આ જ્ઞાન કોને જાણશે, ક્યારે જાણશે, કેટલું જાણશે, કેવા રૂપે જાણશે? નહીં, એ જ્ઞાન માત્ર જાણશે. કારણ કે કોને જાણશે એ જ્યારે તમે વિચાર કરો છો ને ત્યારે બે ભેદ પડે છે, સર્વજ્ઞના અને અલ્પજ્ઞના. આ કોને સામેવાળી પાર્ટી ઉપર જાઓ છો ને ત્યારે આ એક જ્ઞાન, આ કેવળ જ્ઞાન, આ નિગોદનું જ્ઞાન. કેવળ જ્ઞાન લોકાલોકને જાણવા વાળું જ્ઞાન. અહીંયા જ્ઞાન અને આ લોકાલોક જ્ઞાન. આ નિગોદનું જ્ઞાન, આ અક્ષરમાં અનંતમાં ભાગને જાણવા વાળું જ્ઞાન. જ્યારે અહીંયા જોઉં છો ત્યારે અહીંયા બે ભેદ પડે છે. કેવળ જ્ઞાન, સર્વજ્ઞ અને અલ્પજ્ઞના ભેદ તો ત્યારે પડે છે જ્યારે જ્ઞેય ઉપર દ્રષ્ટિ જાય છે. આ બેને હવે હટાવી દો તો માત્ર જ્ઞાન. આણે પણ જાણ્યું. કોને જાણ્યું એ જોશો નહીં તો પછી કેટલું જાણ્યું એ પણ દેખાશે નહીં. કેવી રીતે જાણ્યું એ પણ દેખાશે નહીં. કારણ કે કેવી રીતે જાણ્યું એનો મતલબ શું? કે આણે સ્પર્શનેન્દ્રિયના નિમિત્તથી અક્ષરના અનંતમાં ભાગનું જ્ઞાન થયું. અહીંયા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના અવલંબન વિના થયું. પણ જ્યારે સ્વભાવથી નજીક જઈને જોશો તો ત્યારે એ પણ જે નિમિત્તથી અનુભવ થયો છે એ પણ અનુભવ નિમિત્તનો નથી, એ પણ પોતાનો છે. એક વ્યક્તિએ હલવાને હાથેથી લઈને ચાખ્યો છે કે કોઈએ ચમચીથી ચાખ્યો છે, તો ચમચી વાળાએ જે ચાખ્યો છે એ ચમચીનો મીઠાપણું નથી, એ સ્વાદ એ હલવાનો જ છે. હાથેથી ખાય તો પણ હલવાનો જ સ્વાદ છે, ચમચીથી ખાય તો પણ હલવાનો જ સ્વાદ છે, અને સીધી જીભ ત્યાં લગાવે તો પણ હલવાનો જ સ્વાદ છે. અવલંબન વગર એ સ્વાદ એનો જ છે. ચમચીથી ખાય તો ચમચીનો સ્વાદ બિલકુલ નથી. એવી રીતે જ્યારે આ નિગોદનો જીવ ઇન્દ્રિયથી જાણે છે તો ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન નથી, એ આ જ્ઞાન સ્વભાવ જ છે ને જ્ઞાનનું જ પરિણમન છે. કેવળી ભગવાન પણ જાણવા રૂપ જ પરિણમન કરે છે, નિગોદીઓ પણ જાણવા રૂપ પરિણમન કરે છે, એ સિવાય કંઈ નથી. કોઈને આંખેથી ઓછું દેખાતું હોય અને ચશ્મા પહેરે છે અને ચશ્મા લગાવ્યા, જ્યાં સુધી ચશ્મા નીચે પડ્યા હતા ત્યાં સુધી સામેનું દેખાતું નતું. હવે ચશ્મા લગાવ્યા એટલે દેખાવા માંડ્યું. હવે હું તમને પૂછું છું કે આ જે સામેનું દેખાઈ રહ્યું છે એ દેખવાનું કાર્ય, દેખવાનું પરિણમન
એ કોનું? ચશ્માનું છે કે આંખનું છે? આંખ જ દેખે છે, ચશ્મા તો ખાલી સાધન છે. ચશ્મા નથી દેખવા માંડતા. આંખ ઉપર ચશ્મા આવી ગયા એટલે ચશ્મા દેખવાનું કામ નથી કરતા, દેખવાનું કામ આંખ જ કરે છે. એવી રીતે આ આંખ છે એ ચશ્મા બરાબર છે અને અંદર આત્મા છે. આત્મા એ આંખના ચશ્મા પહેર્યા છે. જાણવાનું કામ આ આત્મા કરે છે. ભલે આંખના ચશ્મા પહેર્યા હોય તો આંખ જાણવાનું કામ નથી કરતી, જાણવાનું કામ તો આત્મા જ કરે છે. અત્યારે આત્માનું જ્ઞાન છદ્મત દશામાં એવું પરાધીન છે કે એને આ ચશ્મા લગાવવા પડે છે આંખના. એટલે જેને ચશ્મા લાગ્યા એને એમ લાગે અમારા ચશ્મા લાગ્યા, અને જે નથી પહેરતા એને એમ કે ચશ્મા વગર નથી. એમ નહીં, એને ચશ્મા લાગેલા છે, આંખના ચશ્મા તો છે જ તેને. પરાધીનતા છે. પણ એ પરાધીનતાને પણ જો ગૌણ કરો તો ત્યાં પણ એકલું જાણપણું છે. કારણ કે એ આંખ પણ દેખતી નથી, જાણતી નથી. ત્યાં જ્ઞાન જ જાણવાનું કાર્ય કરે છે. જો તમે કહેશો આંખ ન હોય તો દેખાય કેવી રીતે, કાન ન હોય તો સંભળાય કેવી રીતે, આ ઇન્દ્રિય ન હોય તો જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? અત્યારે તો ઇન્દ્રિયોની જરૂર છે, અત્યારે તો ઇન્દ્રિયોની જરૂર છે. ઇન્દ્રિય નહીં હોય તો જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? આ આંખ નહીં હોય તો જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? કાન ન હોય તો જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? આવો વિચાર એને જ આવે છે. જો ફરીથી કહું છું, આંખ ન હોય તો જ્ઞાન કેવી રીતે થાય એવો વિચાર કોને આવે? જેને આ પૂતગલોને દેખવા હોય. કારણ કે પૂતગલનું જ્ઞાન જ જેને જ્ઞાન લાગતું હોય, શબ્દોનું જ્ઞાન જ જેને જ્ઞાન લાગતું હોય એને એમ થાય કે કાન ન હોય તો પછી જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? એવી રીતે પાંચેય ઇન્દ્રિયોના વિષય જે પૂતગલો છે એ પૂતગલોને જ એને સર્વસ્વ માન્યા છે. એટલે એને એમ લાગે છે કે જો આ પાંચ ઇન્દ્રિય ન હોય તો જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? યાની કે જયારે પાંચ ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાન પ્રવાહ વહેતો બંધ થઈ જાય છે ત્યારે જ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ખરું જ્ઞાન ત્યારે પ્રગટ થાય છે કે જ્યારે જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી વેડફાતું હતું 20% પાંચ ઇન્દ્રિયથી 20% આવી રીતે પાંચે ઇન્દ્રિયથી આત્માનું જ્ઞાન વેડફાતું હતું. હવે કાનેથી સાંભળવાનું બંધ, આંખેથી દેખવાનું બંધ, નાકેથી સૂંઘવાનું બંધ, જીભેથી ચાખવાનું બંધ અને ચામડીથી સ્પર્શવાનું બંધ થયું ત્યારે આ 100% જ્ઞાન એ સ્વભાવને જાણવા તરફ વળ્યું. જે ખંડ ખંડ રૂપ થતું હતું, હવે એનું જે પ્રવાહ છે એ જ્ઞાન પ્રવાહ એ તો વધારે બળવાન થયો, વધારે મજબૂત થયો. એટલે જયારે આ આંખ દેખવાનું કામ બંધ કરી દે તો નિરાશ થવાની જરૂર નથી. કોને નિરાશ તો એ થશે જેને પૂતગલોને દેખવા હોય. કાન બગડ ખરાબ થાય તો એ નિરાશ એ થશે જેને અવાજ સાંભળવો હોય, જેને ગીતો સાંભળવા હોય, જેને શબ્દો સાંભળવા હોય. પણ જેને એવો અનુભવ થયો કે આખા જગતને ઘણું દેખ્યું ને ઘણું સાંભળ્યું, હવે પોતાને નથી જાણ્યું. લોચન દ્વય જીનવર કહે દેખા સબ સંસાર, પર દુઃખમય ગતિ ચાર में एक निज आत्म तत्व ही सार, या ते नासा दृष्टि विराजे. ભગવાનની દ્રષ્ટિ નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ છે કે આખા જગતને બહુ દેખ્યું, હવે નથી દેખ્યું. એટલે દ્રષ્ટિ હવે સ્થિર થઈ ગઈ. હાથ પર હાથ ધરી દીધા છે, બહુ કર્યું તમારું ભલું કરવા, તમારું બુરું કરવા. હવે કોઈનું ભલું બુરું કરવું નથી, કારણ કે કરી શકતો નથી. પગ પર પગ ધર્યા, કારણ કે 3 લોકમાં ઘણું પરિભ્રમણ કર્યું, હવે પરિભ્રમણ કરવું નથી. જે ભગવાનની જે પદ્માસન આકારે જે પગ પર પગ ચડાવેલા છે, હાથ પર હાથ ધરેલા છે, નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ છે, એ ભગવાનના એ સ્વરૂપને બતાવે છે કે એક આત્મ તત્વ જ સાર છે. બસ મૂળ પકડવાનું છે, ડાળીઓ નથી પકડવાની.
આપણે મૂળ નથી શોધતા કે મૂળ ક્યાં છે, ડાળીઓ શોધીએ છીએ. હું તમને મળ્યો, તમારી સાથે વાદ વિવાદ થયો એટલે પછી દ્વેષ થઈ ગયો. હવે આનો કંઈક ઉપાય શોધવો પડશે. તમને મળ્યો, બસ શરૂઆત ત્યાંથી થઈ. હું એમને મળ્યો ને એમને મળતા જ રાગ થઈ ગયો, એમને મળ્યો એટલે આ થયું. એ બધી વાત તો પૂદગલ ઉપર દ્રષ્ટિ છે એટલે યાદ આવે છે. પૂદગલ ઉપર દ્રષ્ટિ છે એટલે ખરેખર જો તો એ હું પોતાનામાં સ્થિર ન રહ્યો એટલા માટે જ આ બધી ઉપાધિ છે. પહેલું મૂળ એ પકડમાં આવવું જોઈએ કે મારે આમની સાથે આવું બોલવાનું થઈ ગયું. કેમ થઈ ગયું? એટલા માટે કે એ વખતે હું મારા આત્માના ધ્યાનમાં નહોતો. બસ પહેલી વાત તો એ. જો મારા સ્વભાવમાં ધ્યાનમાં સ્થિર હોત તો આ ન આવે. કારણ કે હું કેટલાથી બચું. એકથી બચે તો બીજો, બીજાથી બચે તો ત્રીજો. નિમિત્તો બદલાશે. જે નિમિત્તમાં જઈશ ત્યાં હું અટકી જવાનો છું. કારણ કે કોઈ પણ નિમિત્ત મને પકડી તો લેવાનું જ છે. મુંબઈમાં એક વ્યક્તિની દુકાનદારી ચલાવતો. એ વ્યક્તિ ઘણો કષાય વાળો, પણ એને ત્યાં કામ કરવા વાળો એક નોકર, એને કઈ બહુ વધારે પરિગ્રહ નહીં, કઈ નહીં, પોતાનો મર્યાદિત સંસાર. ત્યાં નોકરી પર રહ્યો અને શેઠને કીધું કે હું નોકરી પર રહું પણ મને જ્યારે રજા માંગુ ત્યારે રજા આપજો. કે સારું, કઈ એવું યોગ્ય કારણ હશે તો રજા આપીશ. શેઠ પોતે તો ધર્મ કરી શકતા નતા અને આ એમને ત્યાં કામ કરવા વાળો નોકર એ કહે કે શેઠ મારે આત્માની સાધના કરવા માટે જવું છે, મને 15 દિવસ રજા આપો. એક શહેરની બહાર ગામડાની બહાર એક પર્વત, પહાડ ઉપર એક નાની ઝૂંપડી એને રાખેલી અને ઝૂંપડીની સાફ સફાઈ કરવા માટે એક બુઢી એવી કોઈ મહિલા, દાંત બહાર નીકળી ગયેલા કાળી એવી ત્યાં રાખેલી. એનું બધું કામ કરે રાખે ત્યાં. ત્યાં શેઠને કીધું, શેઠ કે 15 દિવસની રજા આપો. ત્યાં ગયો, 10 દિવસો પાછો આવી ગયો. બીજી વખતે પાછો રજા લઈને ગયો 20 દિવસની, 15 દિવસનો પાછો આવી ગયો. એટલે શેઠે એને પૂછ્યું કે તું જ્યારે જાય છે ત્યારે આમ રજા તો 20 દિવસની 15 દિવસની પૂરી રજા પછી કેમ નથી રાખતો એમ? પછી એ બતાવે છે કે હું 15 દિવસની સાધના કરવા માટે જાઉં છું અને એવો એકાંતમાં ત્યાં કઈ નથી હોતું. પણ કે આમ 10-12 દિવસ આમ રહું, 15-20 દિવસની રજા લઈને જાઓ, ત્યાં 15 દિવસ માંડ થયા હોય, ત્યાં 15 દિવસ સુધી લગાતાર એ કાળી એવી મહિલા દાંત જેના બહાર નીકળી ગયા છે એની સાથે 15 દિવસ પણ લગાતાર કન્ટિન્યુઅસ રહું છું ને, તો 15 દિવસ પછી એમાંય તે મને કંઈક રાગ થવા લાગે છે. આમ કઈ નથી એનામાં, રૂપરંગ કઈ નથી, પણ કોઈ વસ્તુ બિલકુલ તુચ્છ હોય પણ જો તમે લાંબો ગાળો એની સાથે રહેવા લાગો તો એ પણ તમને ગમવા લાગે. આવું એટલા માટે પછી કે હું પાછો આવતો રહું છું, કારણ કે પછી એમ લાગે છે કે હવે સાધના નહીં થાય. કહેવાનો અર્થ એ કે ગમે તે નિમિત્તને છોડીને ગમે ત્યાં જશો એ ઉપાય નથી. કારણ કે સ્વભાવમાં જ્યાં સુધી નથી ત્યાં સુધી ક્યાંયથી પણ આવા નિમિત્તો મળી જશે જે કષાય વાળા છે. ઉભો થવાનો છે કષાય, કારણ કે રાગ તો લઈને ગયો છે, એને તો કોઈ નિમિત્ત જ જોઈએ છે. અંદર તો રાગ પડેલો હતો, પત્નીનો જે રાગ હતો એ રાગ ત્યાં છે, ગયો નથી, તો એ ત્યાં જ ઠલવાવાનો છે જે સામે મળવાના છે. સીધી વાત છે.
એટલે એ અનંતાનુબંધી રાગ જ એવો છે કે એ ખેંચી ખેંચીને ત્યાં લઈ જવાનો છે. ઘણી વખત એવું હોય કે મેં તમને 5 લેસન લખવા માટે આપ્યા, યાદ કરવા માટે આપ્યા, અને તમે યાદ નહીં કર્યા, અને મેં તમારા ઉપર કોઈ ગુસ્સો નહીં કર્યો, અને ક્યારેક નાનકડું એવું થોડુંક કામ આપ્યું હતું અને એના ઉપર એટલો ગુસ્સો આવી ગયો. તમને એમ થાય કે ક્યારેક બહુ મોટી ભૂલ કરીએ છીએ ત્યારે એટલો ગુસ્સો નથી આવતો, ક્યારેક નાની ભૂલ કરીએ ત્યારે આટલો બધો ગુસ્સો આવી જાય છે. આવું કેમ? એ મોટી ભૂલ છે એ વખતે એની પહેલા એવી ધારા ચાલતી હતી કે એવો આનંદમાં હતો કે ઘરવાળા સાથે બહુ સારી રીતે રહ્યો, તો એ ધારા એવી અહીંયા રહી કે ચલો અહીંયા તમે કામ ન કર્યું તો જવા દે છે, એ ધારા ટકીને રહી. અને ઘણી વખત એવો ક્રોધનો ભાવ ત્યાં જ હતો કે એ ક્રોધનો ભાવ અહીંયા લઈને આવ્યો, બધો ભાવ તમારા ઉપર ઠલવાણો. તમે કહેશો કે અમારા ઉપર આટલો ક્રોધ કેમ? અને આવું થાય. આ કષાયોની પરંપરા, ધારા, આપણે કોઈની સાથે મતલબ નથી હું ક્યાં બેઠો છું, આપણે અંદરની ધારા ચાલતી હોય છે, અંદરની ધારા, અને એ વ્યક્ત થતી હોય છે. રોજ પોતાની મમ્મી પપ્પા માટે કઈ લઈને નથી આવતો, આજે મોટી ગિફ્ટ લઈને આવ્યો. મમ્મી પપ્પા ખુશ થઈ ગયા, આજે દીકરાને અમારા પ્રત્યે આટલો રાગ કેમ? એ રાગ તમારા પ્રત્યે નથી, એ રાગ તમારા પ્રત્યે બિલકુલ નથી. 15 વખત કીધું તું પોતાની પ્રેમિકાને તું મને મળતી નથી, અને આજે પ્રેમિકા મળી. 2 કલાક એની સાથે મળ્યો, એટલો ખુશ છે કે રસ્તામાં જોયો તો કે ખુશી લાવ મમ્મી પપ્પા માટે કંઈક લઈને જાવ. હવે મમ્મી પપ્પા પ્રત્યેનો કોઈ રાગ જ નથી આમાં. તો એ તો રાગની ધારા અંદરમાં પ્રવાહથી ચાલતી હતી, એ ક્યાંક બીજે ઠલવાઈ ગઈ. આપણે કોઈની સાથે કોઈ મતલબ નથી, મને તમારી સાથે મતલબ નથી, તમારી સાથે કોઈ સાથે રાગ નથી, કોઈ સાથે દ્વેષ નથી. મારી અંદરની વૃત્તિ તે જ્યાં નિમિત્તો મળે ત્યાં ઠલવતો જાઉં છું. એ અંદરનું જ છે, એને અહીંયા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. અંદરની વૃત્તિ અંદર ઝાંકીને જોશો તો ખબર પડશે. અને એ વૃત્તિઓ જળમૂળથી ત્યારે જ ટળી શકે કે જ્યારે પોતાના સ્વભાવનો આશ્રય લે, ત્યારે, એના સિવાય નહીં. ભરેલા હોય તો ચાલતું પોતાના આશ્રયમાં જવાતું નથી. એટલે મેં તમને એક વખત એક નાનકડી વાત કીધી હતી ને કે એક પેલો માસ્તરજીનું કે ઘરેથી પત્નીને કીધું કે જમવાનું બનાવીને આપે, કે ઘરનો ગુસ્સો છોકરા ઉપર કાઢ્યો નિશાળના, અને અહીંયા માએ ગુસ્સો કાઢ્યો છોકરા ઉપર, પોતાના એલાય કાઢ્યો બીજાના છોકરા ઉપર માસ્તરે. માસ્તરનું હવે ત્યાં ઘરનો ગુસ્સો ઠલવાતો નથી, ઘરે તો શું કરે કે જે મળ્યું તે નિશાળમાં બીજાના છોકરા મળે, બીજાના છોકરા ઉપર કાઢ્યો. ધ્યેય બદલાય તો જ સ્વભાવમાં સ્થિર રહે. સ્થિરતા કેમ નથી રહેતી? કારણ કે ધ્યેય નથી બદલાણું. ધ્યેય નથી બદલાણું. બીજો કિનારો નથી દેખાણો, મરણ વાળો કિનારો નથી દેખાણો. એ દેખાય તો કંઈક થાય. મરણ વાળો કિનારો નથી દેખાણો. જન્મ વાળો કિનારો દેખાઈ ગયો છે, આગળ છે મરણ છે. પૂરેપૂરી પરની અપેક્ષા છે, આ શરીર સાથેનો એવો એકત્વનો ભાવ છે, એવો મમત્વનો ભાવ છે કે જે આની સાથે એવી પોતાની ઓળખાણ માની લીધી છે કે હવે આનાથી સંબંધિત જે કંઈ પણ એ બધું જ હું. આ નામ સાથે થવાનું છે ખબર છે, પણ અત્યારે નથી થવાનું. બીજાને થતું હોય તો પણ એમ લાગે છે કે મારું હજી નથી, મારે હજી વાર છે. આસક્તિ એવી છે, એટલી તન્મયતા શરીર સાથેની એવી છે.
એક માં એનો 5 વર્ષનો દીકરો જ્યારે બીમાર પડ્યો, એટલો પ્રેમ જમરાજાનો કોલ લેટર આવી ગયો. એમ કે હું હવે આવવાનો છું લેવા માટે છોકરાને. એમ તો તરત જ કહી દીધું કે મેં મારી પૂરી જિંદગી જીવી લીધી છે, એને નહીં લઈ જતા, એની બદલે મને લઈ જાઓ, એની બદલે મને લઈ જાઓ. જમરાજા આવ્યા, દૂરથી આવતા જોયા, તરત જ દુખી થઈ ગઈ. જેવા નજીક આવ્યા તરત જ આંગળી ચીરી દીધી છોકરા તરફ. તમે જેને લેવા આવ્યા છો એ આ શરીરમાં એવું એકત્વ છે, નથી જવું. જયારે બિલકુલ નજીક આવે છે ને ત્યારે નથી જવું. અને ત્યારે એવું નથી, જેમ જેમ નજીક આવે છે એમ આસક્તિ મોહ વધારે વધતો જાય છે. બાળક પાસે રમકડું હોય અને રમકડું એને પકડીને રાખ્યું હોય ને, અને તમે 5 ફૂટની દૂરી પર છો અને બાળકને કહો રમકડું આપ, તો એ ફીટ પકડી રાખ્યું છે. અને પછી એ 5 ફૂટમાંથી તમે એ 3 ફૂટે આવો, 2 ફૂટે આવો, નજીક જેમ આવો ને એમ વધારે ફીટ પકડશે. જેમ જેમ મૃત્યુ નજીક આવે છે એમ આ બધી વસ્તુઓના રાગ અને મોહના ભાવમાં વધારે ગાઢપણું આવી જાય છે. કારણ કે જેની પાછળ મેં આખી જિંદગી કાઢી એ હવે કેમ છૂટી શકે? એટલે એના માટે તો ખરેખર કસોટીનો ટાઈમ છે. એટલે વધારે ફીટ પકડીને રાખે છે. અને તમે જો કે જેટલું ઢીલું પકડ્યું હોય ને છૂટી જાય એમાં એટલું દુઃખ નહીં થાય, જેટલું ફીટ પકડ્યું હોય ને છૂટે એમાં વધારે દુઃખ થાય. અને એ જ કારણ છે કે મરણના કાળે એટલી ફીટ પકડીને રાખે છે, દુઃખી એટલે થાય છે. જ્ઞાનીની પ્રતીતિ જ એ છે. આ પાણી પીધું ને આ પાણી દૂર થયું, આહાર લીધો ને આહાર દૂર થયો. હવે આ શ્વાસ જે અંદર ગયો છે અત્યારે, જેને હું કઉ છું આ મારો શ્વાસ, આ બહાર નીકળ્યો અને તમારામાં ગયો, તો તમારો થયો. તમે કહો મારો, જેનાથી આમ કે હું મારો પ્રાણ છે, પાછો શ્વાસ તો 10 પ્રાણમાં એક પ્રાણ છે, જેના માટે હું એમ કહું છું આ મારો છે, જેના વિના હું અત્યાર સુધી એક પળ નથી જીવ્યો, એ એક પળ માટે જ મારો છે. પછી બીજા પળે બીજાનો છે, પાછો તમારો શ્વાસ પાછો મારો છે, ચાલતું જોઈશ. એ પણ મારો નથી. આજે મારાપણાની જે માન્યતા છે એ પેલા જળ મૂળથી કાઢવાની છે. ક્યાં ક્યાં મેં મારાપણું કરેલું છે. જયારે આ શ્વાસ મારો નથી તો પછી આ બધા પદાર્થ મારા છે. પ્રશ્ન એ છે કે સાધકને અસ્થિ અને નાસ્તિના જ્ઞાનથી શું લાભ થાય? અસ્થિ એટલે પોઝિટિવ ને નાસ્તિ એટલે નેગેટિવ, બંને વ્યૂ પોઈન્ટ જાણવા જરૂરી છે. જ્યાં સ્થિર થવાનું છે એ પણ જાણવું જરૂરી છે, જ્યાં સ્થિર નથી થવાનું એને પણ જાણવું જરૂરી છે. ઝેરને જાણવું પણ જરૂરી છે ને અમૃતને જાણવું પણ જરૂરી છે. જીવને જાણવો પણ જરૂરી છે ને અજીવને જાણવા પણ જરૂરી છે. જાણવું જરૂરી છે, ચાખવું જરૂરી છે એમ નથી કીધું. પાપને જાણવું જરૂરી છે પણ કરવું જરૂરી નથી. વાત સમજજો.
ધર્મને જાણવો પણ જરૂરી છે ને પાપને જાણવો પણ જરૂરી છે. ભલે કરવાનું તો ધર્મ જ છે, પણ જાણવાનું બંનેને છે. જમીનને જાણવી પણ જરૂરી છે, 17મા માળને જાણવું જરૂરી છે. 17 માળથી પડી જવાય એ જાણવું પણ જરૂરી છે, પણ પડવું જરૂરી નથી. જાણો કે 17મા માળથી પડે તો મરી જાય એ વાતને જાણો, માનો, પડવાનું નથી. પાપ કરે તો નરકાદી અધોગતિ થાય એ જાણો, માનો, કરવા જરૂરી નથી. એવી રીતે જ્યાં જ્યાં નથી અટકવાનું એ બધાને જાણવું જરૂરી છે. કારણ કે જાણવાથી શ્રદ્ધામાં નિર્મળતા આવે છે. એક છોકરાને બજારમાં લીંબુ લેવા માટે મોકલ્યો અને એ છોકરો બજારમાંથી સંતરા લઈને આવી ગયો. એનો મતલબ શું થયો કે એ છોકરાને લીંબુ કોને કહેવાય એની ખબર નથી અને સંતરાની પણ ખબર નથી. કે લીંબુની ખબર હોત તો લીંબુ જ લાવે અને સંતરાની ખબર હોત તો સંતરા ન લાવે, કારણ કે એ તો મંગાવ્યા નતા. એટલે જે નથી લાવવાનું એને પણ જાણવું જરૂરી છે. જો જાણ્યું હોય તો એમાંથી પણ બચી જાતે. પણ બે વાત સમજજો કે સ્વ અને પર, સ્વને પણ જાણવું ને પરને પણ જાણવું. પરને માત્ર જાણવું અને સ્વને જાણવું, એમાં લીન થવું, એમાં જમી જવું, એમાં રમી જવું, તલ્લીન થઈ જવું, અનંતકાળ સુધી બહાર નહીં નીકળવું. પર માટે આ બધું કરવાની જરૂર નથી. પરને સ્વને જાણવું, એ ઉપાધિ એ રીતે બી કરી શકે. હા, સ્વને જાણવું એટલે આપણે માટે આ ઉપાધિ છે. પર જે ઘે છે એ ઘે, પછી ઘે એટલે શું છોડવા જેવું છે જાણીને. જો કે જીવ અને અજીવ એ બંનેને જ્ઞેય કયા છે. 7 તત્વોમાં જીવ અજીવ જ્ઞેય છે, આશ્રવ બંધ હેય છે, સંવર નિર્જરા ઉપાદેય છે અને મોક્ષ સર્વથા ઉપાદેય છે. જ્યાં પર્યાય હોય ત્યાં હેય અને ઉપાદેયના ભેદ પડે. આશ્રવ બંધ સંવર નિર્જરા મોક્ષ આ બધી પર્યાયો. જીવ અજીવમાં આ ભેદ નથી. એને તો જેમ છે તેમ જાણવાના છે. એમાં અજીવને જાણવાનું છે ને સ્વને જાણીને એનો અનુભવ કરવાનો છે. વાત સમજાણી? ચોખા છે, ચોખામાં કંકણ છે. આપણે એક કંકણ, આ કંકણ છે જાણવાનું છે ને આ ચોખા છે એ જાણવાનું છે. કંકણને જાણવાના છે અને દૂર કરવાના છે, અને ચોખાને ચોખા રૂપે જાણવાના છે અને એને ચાખવાના છે, એનો અનુભવ કરવાનો છે. કંકણનો અનુભવ નથી કરવાનો, એને જાણીને એનાથી છૂટા. અને બીજું કે ભેદ જ્ઞાન કરતી વખતે જે કંકણને ચોખાને વીણે એને ખબર છે. જો તમે શું કરો છો કે ચોખા વીણીએ છે, ચોખા હાથ જ ન લગાવતા હોય, કંકણને જ હાથ લગાડતા હોય, કાંકરા જ વીણતા હોય. એમ નહીં કે કાંકરા વીણીએ છે, ચોખા વીણીએ છે. લક્ષ્ય ચોખાનું છે અને દ્રષ્ટિ ચોખા ઉપર છે. કાંકરા તો પકડ્યા ને ફેંક્યા. એ ક્યાં ગયું, શું થયું, શું થાય છે, કઈ નહીં. દ્રષ્ટિ ત્યાં. એવી રીતે ત્રિકાળી ધ્રુવ આત્મા પર દ્રષ્ટિ રાખવી અને એના પર દ્રષ્ટિ પડતા સાથે સાથે પુરુષાર્થની નબળાઈથી કોઈ પર વસ્તુ જ્ઞાનમાં જણાય તો ભેદ જ્ઞાન કરીને એનાથી છૂટા પડી જવું. આવશે વચ્ચે, નહીં આવે એમ નહીં, પણ અટકવાનું નથી. એમાં અટકશે ક્યારે નહીં? જ્યારે એને ખબર હશે કે કાંકરા ખાવાના નથી, ચોખા ખાવાના છે. ખબર હશે તો. પોતાનો આત્મા જ ઉપાદેય છે, પર દ્રવ્ય ઉપાદેય નથી એવી શ્રદ્ધા હશે તો જ પરમાં નહીં અટકે. એટલે અહીંયા આપણે બેઠા છીએ ને, અહીંયા પણ એકવાર એવો અનુભવ કરી જોવો, અંતરમાં જઈને પોતાના એકપણાનો. અહીંયા ટોળામાં નથી, અહીંયા એક છું, એક રૂપ.
અને આ જે ટોળું મને દેખાય છે એ મારા ભ્રમથી, મારા રાગથી, મારા કષાયથી. જો એ કષાય ન હોય તો અહીંયા એકનો જ અનુભવ થાય. અને એકમાં પણ એકલાપણું નહીં કે હું એકલો. એકનો મતલબ અનંત ગુણોની એકતા વાળો હું. ખજાનો છે અંદર, અનંત ગુણોની એકતા છે. એટલે પોતાને નબળો નહીં માનો, અનંત શક્તિ વાળો માનો. પૂતગલની શક્તિ તો કઈ નહીં, એક વિમાન છે. 1 કલાકમાં 1000 કિલોમીટરની ગતિથી એ ઉડે છે. ત્યાં 1000 કિલોમીટર કે સાયકલ તો કઈ નહીં, એ માંડ 2-5 કિલોમીટર જાય ને આ વિમાન એ 1000 કિલોમીટર. કેવી મહિમા આવે. પણ પછી પોતાનો વિચાર કરે, હું આત્મા એક સમયમાં મધ્યલોકથી ઉર્ધ્વલોક 7 રાજુ. કર્મો પણ નથી, કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા. અહીંયા જયારે મોક્ષ થાય છે ત્યારે આત્માનું શું થાય છે? એક સમયમાં 7 રાજુ પાર કરી દે છે. કર્મોના નિમિત્ત વિના, પરના નિમિત્ત વિના. આવા પેલા 1000 કિલોમીટર એક વિમાન 1 કલાકમાં ચાલ્યું, એની મને આવી મહિમા આવે છે. અને આ ભગવાન આત્માની મહિમા આવતી નથી, તો એમ પોતાની મહિમા આવે કે મારાથી મહાન આ જગતમાં કંઈ નથી, મારાથી મહાન આ જગતમાં કંઈ નથી. મેં આ મહાન એવા આત્માને, ભગવાન આત્માને કચરા સમાન એ કચરા પેટીમાં નાખી દીધો છે. મેં એની કદર નથી કરી. હવે મારી આંખ ખુલવી જોઈએ કે નહીં, મારાથી મહાન આ જગતમાં કંઈ નથી. એનો મતલબ એમ નથી કે તમે મારાથી મહાન નથી. દરેક આત્મા પોતે પોતાના માટે પરમાત્મા છે. બાકી બધા આત્મા તો માત્ર આત્મા છે. કારણ કે ધ્યાનનો ધ્યેય નથી. તમારે એનું ધ્યાન નથી કરવાનું. ધ્યાન તમારું પોતાનું કરવાનું છે. દરેક સમયે વિચારની ધારા જો ચાલુ હશે તો અંદરમાં જ્ઞાનમાં નિર્મળતા આવશે, જે સ્વભાવની આત્માના સ્વરૂપની અનુભૂતિ સુધી પહોંચવા માટે ઘણું ઉપયોગી બનશે. જેટલું જેટલું જ્ઞાન નિર્મળ થશે એ તત્વ વિચારથી થશે. તત્વ વિચારથી થશે. શરીરમાં બીમારી આવી છે તો એ વખતે વિચાર કરે કે આમાં આત્મામાં શું બદલાણું. આ વિચાર આવવો બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે સંસ્કાર શરીરના અંદર એવા દ્રઢ પડેલા છે, નથી આવતું યાર. પણ જો પહેલેથી થોડો થોડો એવો અભ્યાસ કર્યો હોય ત્યારે આ મોટા ઝટકા પછી એને એવા મોટા નહીં લાગે. શરીરને રહેવા દો આ ખુરશી પર, તમે ઉભા થઈ જાઓ અને બીજી ખુરશી પર બેસી જાઓ. અથવા તો ભલે ત્યાં ત્યાં બેઠા, હાથ અહીંયા છે, તમને આ હાથ ન લાગે, તમે આ મળદું તમને લાગવું જોઈએ. તમને એમ લાગવું જોઈએ કે આ મળદાને જોઉં છું. જાણનાર અલગ છે ને આ મળદું એક નહીં, આને હું મળદાને જોઉં છું બસ. બે ભેદ નહીં પાડો. એક તો ડેડ બોડી અને આ જીવિત, એમ નહીં, આ મળદું છે. એવું નથી કે પછી મળદું થવાનું છે, અત્યારે જ મળદું છે, અત્યારે જ મળદું છે. કારણ કે જે જીવિત છે એ આત્મા છે, આ શરીર જીવિત નથી. જીવંત વસ્તુ આત્મા છે, શરીર અત્યારે જીવંત નથી.
હા, અમને બતાવી શકો. એમ વિચાર કરતા શરીરમાં જે એકત્વ ભાવ પડેલો છે, આજ હું, આ હું, એ શરીરની કાળજી માટે સવારથી રાત સુધી આખો દિવસ જે બગાડીએ છે, એ તરત જ ખબર પડે કે આ બહુ મોટી મૂર્ખતા છે. મુંબઈની લોકલ બસમાં જતા હતા અને જોયું કે બસનો કલર ઉખડી ગયો છે. તરત જ એક વચ્ચે દુકાન આવી અને ઓઇલ પેન્ટનો ડબ્બો લીધો અને રંગવા માંડ્યા બસને, અને આખી રંગીને તૈયાર કરી દીધી. જે જોશે કે છે આ મૂર્ખ છે. 10 મિનિટ બસમાં બેસવાનું છે અને એમાં રંગ રોગાનમાં લાગી ગયા. આ 20 વર્ષ 25 વર્ષ વધારે 50-60 વર્ષ હવે આ શરીર સાથે રહેવાનું અને એના રૂપરંગમાં હું સજાવવામાં શણગારવામાં એમાં હું જો લાગી જાઉં તો આ દેહની જે આસક્તિ છે આ જ મને સ્વભાવ તરફ લઈ જવામાં બાધક બને છે. આસક્તિ તો આ પૂરેપૂરી રાખીએ છીએ અને જાણનાર કેમ જણાય એનો વિચાર કરીએ તો નહીં જણાય. આ આસક્તિ ઘટવી જોઈએ. મહિમા શરીરની છે, અનુભવ આત્માનો કરવાનો છે, નહીં થાય. માખીની પાંખ જેટલી પાતળી ચામડી જેનાથી આ શરીર મઢ્યું છે, જેને થેલી કીધી છે. શેની થેલી? માંસ, હાડકા, ચરબી, પસ, લોહી એ બધું ભરેલું છે, જેમાં એવી આ થેલી. અને એ રૂપે ઓળખાણ કરું છું. આ એમ નહીં કે છે એટલે ઓળખાણ કરું છું, મારી દ્રષ્ટિમાં એ છે. બાકી આ 3 લોકના નાથ ભગવાન આત્મા છે, આ ભગવાન આત્મા છે, આ ભગવાન આત્મા છે. કેવી મૂર્ખતા લાગે. કીચડ હોય ને એમાં હીરો હોય ને આપણું ધ્યાન કીચડ ઉપર જ જાય, હીરા ઉપર ન જાય. અને કોઈ બતાવે તો પણ ન જાય. સમજાવે તો પણ ન જાય. બીજા બધા દર્શનમાં તો બાકી બધાને તો બતાવ્યું નથી. એને તો ખબર નથી કે આત્મા કેટલો મૂલ્યવાન છે. આપણને તો આ ખબર પણ પડી ને. એટલે ગુરુદેવ ઘણી વાર કહેતા, તમને તો આ ખબર પડીને જો અનુભવથી રહી ગયા તો હાથમાં આવેલું ગુમાવી દીધું. પેલું આવે છે ને, માછલી પાણીમાં રહીને તરસી રહી ગઈ. આ એના જેવું થઈ ગયું. એક કુંભાર હતો, એ કુંભારને હીરો મળ્યો તો એને વિચાર આવ્યો કે આ હીરાનું શું કરવાનું. કે બહુ સરસ હીરો છે, ચમકતો હીરો છે, મારા ગધેડાના ગળે બાંધી દઈશ, બહુ સારો લાગશે. એટલે કોઈને ખબર પડી કે આ તો 1 કરોડ રૂપિયાનો હીરો છે. એટલે એને એની પાસે જઈને કીધું કે આ હીરો વેચવો છે. તો પેલા એ કીધું કે કેટલામાં લેવો તારે? તો કે ના, તારે વેચવું હોય તું બોલ ભાવ. પેલા એમ કે આ ચમકતો છે, 100 રૂપિયા. 100 રૂપિયામાં વેચવો છે. કુંભારે કીધું. આ કે 50 આપવો છે.
પેલો કે ના નથી આપતો. થોડો દૂર ગયો એટલે જેમ થોડા દૂર જઈને પાછળ બોલાય ને ફેશન સ્ટ્રીટ જેવું, આવો 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 પાછા આવો કે આવો આવો કે આને એમ જે કે છે કઈ કીધું નહીં. થોડો દૂર જાય છે, હજી જોવે છે, બોલાવશે, ત્યાં જ કોઈ એની પાસે કુંભાર પાસે બીજો માણસ પહોંચી ગયો અને પૂછ્યું કેટલાનો, કે 100 રૂપિયાનો. પેલા તરતો 100 રૂપિયા આપ્યા ને લઈ લીધો. આ પછી કુંભાર પાસે ગયો. કુંભાર ને કે મૂર્ખ, તને ખબર છે આ 1 કરોડ રૂપિયાનો હીરો તે 100 રૂપિયામાં વેચી દીધો? તો કે મારાથી વધારે મોટો મૂર્ખ તું છો, કારણ કે મને તો ખબર નથી કરોડ નો છે મેં 100 માં આપ્યો, પણ તને તો ખબર હતી કે કરોડ નો છે તોય તે 100 ના 50 કરતો હતો. મારાથી વધારે મૂર્ખ તું છો. તો જેને ખબર નથી એ તો ચલો નુકસાન કરે, પણ ખબર પડ્યા પછી પણ જો ન પામે તો એનાથી વધારે મોટો મૂર્ખ કોઈ નહીં. આજે રસ્તા પર ચાલી રહ્યા છે એ લોકોને તો હજી ખબર નથી આત્મા શું, મહાવીર ભગવાન શું, આદિનાથ ભગવાન શું, પરમાત્મા શું, કેવળ જ્ઞાન શું. એ નહીં પામે તો વાંધો નહીં. આપણે તો આ સમજીને જો ન પામ્યા તો આપણાથી વધારે મહા અભાગ્યશાળી બીજો કોઈ નહીં. જે અત્યારે સૌથી વધારે ભાગ્યશાળી ત્યાં પામીને. આગળ એ પ્રકરણ જયારે આવશે ત્યારે ખબર પડશે એક એક ગતિના પરિભ્રમણ ને, પંચ પરાવર્તનના દુઃખ ને, 2.5 પૂતગલ પરાવર્તન કાળના પરિભ્રમણ નિગોત એકેન્દ્રીય પર્યાયમાં એ જયારે જાણશું ત્યારે ખબર પડશે કે આખી લઈને આખો એમાં એક વાળ જેટલું આમ બિલકુલ નાનકડું એટલો કાળ આ મનુષ્ય પર્યાયનો છે, બાકી બધા નિગોદના દુઃખો જ છે. એટલે ગંગા સતી પાનબાઈ નું આવે છે, વીજળીને ચમકારે મોતીડા પોરવાય રે પાનબાઈ. અંધારું 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 અને દોરો છે ને મોતી છે, મોતી પરોવો છે, પોરવાતો નથી, દેખાતું નથી. જેવો વીજળીનો ચમકારો થયો ને મોતીમાં દોરો પોરવી દીધો. બસ આમ આટલો મોકો મળ્યો ને એ મોકાનો લાભ લીધો. એવી રીતે આ મનુષ્ય પર્યાય અનંત કીડા મકોડા, ગાય ભેંસ, કૂતરા, બિલાડા, આ બધી પર્યાયો જેના નામ તો આપણને આવડે બાકી નથી આવડતા એવી તો સૂક્ષ્મ જીવો જોઈએ બધે પરિભ્રમણ કરીને એ 84 લાખ તો યૌની કીધી છે, બાકી તો અનંત પરિભ્રમણ છે. એટલે કોઈ પણ પરિસ્થિતિને સ્વીકારવી અને પોતાની પ્રાપ્તિ કેમ થાય બસ એ જ વિચાર કરવો. ગુરુદેવ પ્રવચનમાં કહેતા એક બેનનો વર ગુજરી ગયો, તે ગુજરી ગયો, હવે શું રો રો કરે છે કે ગુજરી ગયો તો ગુજરી ગયો, લે હવે તને ધર્મ કરવાનો ટાઈમ મળ્યો. ગયો 84 ના ચક્કરમાં કે હવે તું ચેતી જા કે તારી પાસે ટાઈમ છે કે. એ રીતે બધા સંબંધો માટે લેવું. કોમળ થવાની જરૂર નથી, જેને આપણે કોમળતા કહીએ છીએ, આત્મીયતા કહીએ છીએ, પ્રેમભાવ કહીએ છીએ. પ્રેમભાવ નથી, એ પૂરેપૂરો સ્વાર્થ ભાવ છે ને મનુષ્ય ભાવને વેડફવા છે, બીજું કઈ નથી. અને આમ નહીં, આવું બરાબર નથી લાગતું આ વાક્ય હજી અંદરમાં તમને સ્પર્શતું નથી એટલા માટે, કારણ કે પેલો રાગ એટલો તીવ્ર બોલતો હોય ને આ વાક્યને સ્વીકારવા પણ ન દે. કે સગા સ્વાર્થી છે એ વાક્યનો સ્વીકાર ન કરવા દે, કારણ કે પેલો રાગ એટલો તીવ્ર બોલતો હોય.
એટલે એમાંય તે અટકી જાય છે ને. અરે પરમાત્મા, સાધર્મી પરમાત્માથી તો મહાન નથી ને, એમાં નથી અટકવાનું. બાકી સાધર્મીઓમાં નથી અટકવાનું એમ નહીં, પરમાત્મામાં નથી અટકવાનું. જે મારે થવાનું છે, જે થવાનું છે એમાંય નથી અટકવાનું, કારણ કે મારે પર્યાયમાં નથી અટકવાનું, મારે દ્રવ્ય સ્વભાવને પામવાનું છે. મારું ધ્યેય દ્રવ્ય છે જે નથી પલટાતું, મારું ધ્યેય એ છે જે ઉત્પન્ન નથી થતું. કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એટલે મારે એમાં અટકવાનું નથી, એ પર્યાય છે, નથી અટકવાનું. કેવળ જ્ઞાનમાં નથી અટકવાનું. કેવળ જ્ઞાનનો જન્મ થાય છે, કેવળ જ્ઞાનનું મરણ થાય છે, કારણ કે એ દરેક સમયે પર્યાય છે. કેવળ જ્ઞાન રહેશે, પણ કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય પણ સમયે સમયે પલટાય છે. જે ઉત્પન્ન થાય છે ને નષ્ટ થાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે નષ્ટ થાય છે, એ પર્યાય જે દ્રવ્યમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે નષ્ટ થાય છે, જે દ્રવ્યમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે નષ્ટ થાય છે, એ દ્રવ્ય તે હું. લક્ષ્ય એના ઉપર રાખવાનું છે. એ માનું બાળક જન્મ્યું ને મરી ગયું, બીજું બાળક જન્મ્યું ને મરી ગયું, જન્મ્યું ને મર્યું, પણ બાળકને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ મામાં નથી મળતી. બસ શક્તિ એ જોવાની છે. આ તો ઉત્પન્ન થાય છે, વ્યય થાય, ઉત્પન્ન થાય છે, વ્યય થાય છે, એની શક્તિ છે. આ આત્મામાં પર્યાય ઉત્પન્ન થાય, નષ્ટ થઈ, ઉત્પન્ન થઈ, નષ્ટ થઈ. આત્મા એનો એ રહ્યો જે આત્મા છે. બસ ત્યાં માની શક્તિ છે, અહીંયા આત્માની શક્તિ છે. આત્મામાં પણ માં છે છેલ્લે. આપણે પરમાત્માને દોષિત થવું જોઈએ. ત્રિકાળી ધ્રુવ આત્મા એકનો આશ્રય લેવો છે. પર્યાય અનેક છે, પર્યાય એક નથી. અવસ્થાઓ અનેક હોય છે, દ્રવ્ય એક છે. ગુરુદેવ કહેતા કે 52 પત્તા હોય, એ 52 પત્તામાં 13 પત્તા હોય, 4 ને વેચે 13. એ 13 માં રાજા પણ હોય, રાણી હોય કે ખબર નથી, રાણી હોય કે નહીં, રાણીઓ હોય, રાજાઓ હોય, ગુલામ હોય. પણ કે રાજાથી પણ મોટું એક પત્તું છે, એકો. આ મોક્ષની રાણી વાળી પર્યાય કે રાજા વાળી પર્યાય કરતા પણ ઉત્તમ એક ત્રિકાળી ધ્રુવ એક એટલે એકો. એક દ્રવ્યને એકો કહેતા. સૌથી રાજાથી ચડિયાતું. અત્યારે આમાં ધરતીકંપ થાય ને પડવા માંડે તો બચવા પ્રયત્ન કરો કે ન કરો? શું વિચાર આવે? બચી જાવ તો સારું, બચી જાવ તો સારું. એ વિચાર કરવાનો, વિચાર કરવાના પૈસા નથી. ને જોવાના પૈસા નથી, ખરીદવાના પૈસા છે. વિચાર કરવાનું કઈ નથી, વિચાર કરો. અહીંયા જો ધરતીકંપ થાય તો આવો વિચાર, શું હું કરું તો શું વાંધો, કે હું મરતો નથી અને હું મરી શકતો નથી, બસ એવો વિચાર કરીશ. બસ, અને હું અહીંયા રહી જઈશ. હું વિચાર કરીશ એવો કે હું મરતો નથી, અને હકીકત એ જ છે કે મરતો નથી. પેલું તડપવાનું થશે, ક્યારે જાઓ ક્યારે નીચે જાઓ, એમાં મરી જઈ શક્યતા છે. આ સંભાવથી દેહ છૂટે. શું મને આ સ્વીકાર નથી? વિચાર કરવાનો એવો. એ જ કરી શકશે જેને આ પર્યાયમાં રસ નથી, રાગ નથી, દ્વેષ નથી, કઈ નથી.
જેમાં નથી સ્થિર થવાનું એવા પરદ્રવ્યને માત્ર જાણવાના છે, પણ એમાં જામી નથી જવાનું. સાધુ ધ્યાન બે આસને કરે, પદ્માસન અને ખડગાસન, પણ આહાર એક આસને જ લે, ખડગાસન, ઉભા ઉભા, બેઠા બેઠા નહીં. પરમાં જવાનું પણ એમાં બેસી નથી જવાનું. ગ્રહસ્થો પાસે જવું પડે તો જાય, પણ ઉભા ઉભા ફટાફટ નીકળો. આપણે કોઈને ત્યાં જઈએ ને, કોઈને મોકલીએ કામ પર કે જે આ કામ કરી આય, અને ઉભા ઉભા નીકળી જજો, રોકાતો નહીં. પરમાં જવું પડે તો જાય, પણ પરમાં રોકાય નહીં, ફટાફટ નીકળી જવાનું. અને એ પણ પાછી સ્વભાવની સ્પર્શના સાથે, જાગૃતિ સાથે. લક્ષ સ્વભાવનું છે. બેઠા બેઠા જમે તો જમતા જમતા ભાન જ ન રહે કેટલું જમાઈ ગયું. નીચે બેસીને જમે એમાં વધારે જમાવે, ઉભા ઉભા જમે એમાં ઓછું જમી શકે, વધારે ન જમાય. નીચે બેસે ને એટલે પલોઠી વાળી હોય એટલે સપોર્ટ મળી ગયો એટલે પેટ બહાર નીકળશે, પેટ બહાર નીકળશે એટલે સ્પેસ વધી ગયો અંદર પેટનો. ઉભા ઉભા એટલું ન જમી શકાય, અંદર ખોરાક જ એટલું ન જાય. દોડતા દોડતા તો એનાથી ઓછું જાય. ગ્રહસ્થોએ આ નહીં કરવું. એ તો વાત કરી છે ને, ગ્રહસ્થોના નિયમો અલગ છે. જવાનું બી ઉભા ઉભા વિશેષ નમો અરહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોએ સૌવસા